वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा अपने जीवन को सवारण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। अज का एक पावन शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी की पवित्र रसना तो उचारण होया। गुरु नानक साहब महाराज इस पावन शब्द अंदर सोझी दिंदियां होया सानू समझाउंदे ने। सतगुरु आखदे कि जिन्हां ने गुरु दे शब्द विच जुड़ के सच नूं वेख लिया, जिन्हां गुरु दे शब्द विच जुड़ के घट घट विच वसे उस वाहिगुरू नूं जान लिया, सतगुरु कहंदे उन्हां दी भटकना मिट गई, उन्हां दे मन दी दौड़ मिट गई, उन्हां दी ढूंढ, उन्हां दी भाल, उन्हां दी खोज खत्म हो गई हुण, क्योंकि वो दिस पिया, वो लभ पिया जिहदी तलाश कर रहे सां, मिल पिया। सतगुरु कहंदे क्या भवी है, क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। की लभीए हुण भटकण दी कोई जरूरत नहीं रही। क्या भवी है, सतगुरु कहंदे हुण की भटकना, हुण इधर उधर की खज्जल होना, हुण की माया दे मगर दौड़ना, क्योंकि हुण वो मिल पिया गुरु दे शब्द द्वारा, उसनूं जान लिया, गुरु दे शब्द विच जुड़ के वो दिस पिया। इसलिए हुण कोई भटकना नहीं। भटकना उदों तक ही हुंदी है जदों तक सानूं सच दा नहीं पता चलदा, जदों तक सही मार्ग का ना पता होवे असीं लोग इधर उधर होर राहां ते खज्जल हुंदे रहिंदे हां, असीं खुआर हुंदे रहिंदे। मंजिल का पता है कि मैं फलानी थां जाना है, पर उस राह नूं जाण उस मंजिल तक पहुंचण वास्ते, उस थां तक पहुंचण लई राह उहदा पता नहीं। इसलिए हुण भटकी जांदे आ, कदे कोई राह फड़ लैंदे आ, कदी कोई, कदी कोई, कदी कोई, राहां विच ही खुआर होई जांदे आ, राहां विच ही भटकदे रहिंदे आ। पर जदों गुरु मिल पैंदा, गुरु सही राह दसदा है, गुरु सच दा राह विखाउंदा है कि भाई आ राह है असल। मार्ग दसण वाले होर भी बहुत सारे लोग ने, पर बहुती वेरा वो लोग भी राह दस दिंदे ने जिन्हां नूं राह दा पता ही नहीं हुंदा। गुरु है जो जानदा है। इसलिए गुरु ने शब्द राही मैनू राह विखाया, शब्द राही। जिवें तुसीं सड़क दे उत्ते वेखदे हो कि साइन बोर्ड लगे हुए ने, मील पत्थर लगे हुए ने, उन्हां दे उपर लिखिया होया है कि फलाना शहर इत्थों इन्ना दूर है, उहदे उत्ते लिखिया होया शब्द वो साडे लई मार्गदर्शक बन गया। गुरु दे शब्द ने सानू इसे तरह राह विखा दिता। जिमें उस मील पत्थर के उपर लिखे हुए शब्द ने राह विखाया
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਭਟਕਣਾ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਮਾਇਆ ਮਗਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਭ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਭਟਕਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਆ ਭਵੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰਜਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਖਾਤਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਸਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਮੋਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ, ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਆਰਾਮ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਚਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
क्योंकि इस घर विच भी सिर्फ शरीर का सुख है कि शरीर अपने घर विच आके रिलैक्स हो गया, शांत हो गया, सौ गया, पर मन नहीं, मन कोई शांत नहीं होया, क्योंकि मन असल घर विच जाना चाहुंदा है ते उस असल घर का सानू पता नहीं है, इसलिए मन दौड़दा है, इसलिए मन बार बार जाता है, इसलिए मन कहता है कि दूसरिਆਂ ਦਾ घर वधिया, इसलिए मन कहता है कि ओहो जिहा घर लभ, ओहो जिहा घर बना। वो बन जाण मिल जाण के बावजूद भी मन टिकदा नहीं, मन फिर होर पासे दौड़दा है। इसलिए सतगुरु कहंदे कि जिन्हां दे अंदरों माया ममता मिट गई, मोह मिट गया, वो अपने घर विच आ टिके, वो अंतर आत्मे आ वसे, उन्हां दे अंदर स्थिरता आ गई, टिका आ गया, वो हुण डोलदे नहीं, भटकदे नहीं। माया भटकाउंदी सी, हुण माया ही जदों मन विचों निकल गई तां मन किवें भटके। मन नूं लगदा सी कि माया विच सुख है, जद हुण मन नूं दिस पिया कि माया विच सुख नहीं, तां मन माया मगर क्यों भज्जे। हुण माया मगर नहीं भजदा, हुण माया मगर नहीं दौड़दा। इसलिए सतगुरु कहते क्या भवी है, क्या ढूंढी है, हुण मैं कित्थे लभदा, कित्थे लभां जां कित्थे हुण भटकां, हुण जरूरत ही नहीं रही भटकण दी। ये संसार ਚੱਲਣਹਾਰ है। ਚੱਲਣਹਾਰ मतलब इत्थे कोई भी हमेशा नहीं रहेगा, सब इत्थों तुर जाणगे एक दिन। सतगुरु कहंदे ये सारा संसार, असीं सारे इस संसार दे विच जो मौजूद आ, ਚੱਲੇ ਚੱਲਣਹਾਰ, कि असीं सब एक दिन इस संसार विचों चल पैंदे आ। असीं आए इस संसार विच ते इस संसार विचों तुर ਚੱਲੇ, वाट वटा के। वाट वटा के मतलब कोई किसी तरह तुर चलिया, कोई किसी तरह, कोई बीमार होया वो तुर गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया वो तुर गया, किसी नाल कुछ घटना वापर गई, किसी नाल कुछ घटना वापर गई, सब तुर गए। किसी के मरण का बहाना कुछ बन गया, किसी का कुछ। सतगुरु कहते वाट वटा के सब तुर गए। इस संसार में आउण का इक्को ही मार्ग सी, माँ के गर्भ राही, पर इस संसार दे विचों जाण दे वख-वख बहाने, वख-वख कारण बन गए। ਚੱਲੇ ਚੱਲਣਹਾਰ वाट वटाया, बंदा वाट वटा के तुर गया इस दुनिया तो। धंद पिट्टे संसार, सतगुरु कहंदे संसार धंदियां नूं पिटदा फिरदा मगरों। धंद पिट्टे, लोग रो रहे ने धंदियां नूं, क्योंकि हुण उस बंदे तो बिना धंधे किहने करने ने। इसलिए धंदियां नूं दुनिया रो रही है, दुनिया बंदियां नूं थोड़ी ना रो रही, दुनिया धंदियां नूं रो रही कि इहदे बिना इहदा काम कौन करेगा। बस इस करके रोना है, होर कुछ भी नहीं। धंद पिट्टे संसार सच ना पाया। सतगुरु कहंदे बंदे नूं सच पाया ही नहीं, सच चंगा ही नहीं लगा। किहनूं सच चंगा लगदा है? सब नाल ऐसा ही हुंदा है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, पर इस गल नूं मनना अते आप हौसला करना ये बहुत औखा हुंदा है। ये बड़ा औखा है, क्योंकि लोग इस गल नूं समझ नहीं पाते। हर बंदे नूं लगदा है कि ये बंदा एवें बकवास करी जांदा जिहड़ा मेरे कोल आके बोलण लग्या। कदे किसी दे कहण ते किसी ने अज तक हौसला कीता है? कदे किसी ने नहीं किया।
ऐसा ही है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਦਮੀ 1000 ਸਾਲ ਵੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਆ ਭਵੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਢੂੰਡ ਭਾਲ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਖੋਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਭਾਲ ਮਿਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਿਕਾ, ਹੁਣ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟਿਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰਹਾ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਚਿਆਰ, ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕੂੜ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ, ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਮੈਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਓ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਵੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੈਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜਾ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਚਿਆਰ, ਸੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕੂੜ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਬਹੁਣ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਈ ਭਟਕਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਇਆ ਕੋ ਕਿਆ ਰੋਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋ। ਮੋਇਆ ਕੋ ਕਿਆ ਰੋਵੋ, ਰੋਏ ਨਾ ਜਾਣੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਸ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੀੜ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਏ ਨਾ ਜਾਣਹੂ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਵੋ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ। ਰੋਵੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਰੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰਾਗ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੈਰਾਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੋ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੋ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਵਜੋ ਲਿਖਾਏ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਜੋ ਲਿਖਾਏ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਵਜੋਂ ਲਿਖਾਏ ਆਇਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਸਿਆਣੀਐ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਓ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੋ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਹਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹੁਕਮ ਸਿਆਣੀਐ, ਹੁਕਮੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਦਰਗਾਹ ਪਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਲਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਲਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਉਹਦੇ ਦਰੋਂ। ਦੋ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਕ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ, ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਝੁੱਗੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਿ ਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੇ? ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦਿਸੀ ਇੱਕ? ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਪੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਰਾਤ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ। ਇਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਛੱਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਹੀ ਟੁੱਟਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅੱਧੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਧੀ ਛੱਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਖਾੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਛੱਪਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਛੱਪਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਜੜਦਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਹੀ। ਦਰਗਾਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਿਰ ਬਾਰ ਬੰਦ ਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਸੱਚ ਨਿਆਓ ਮਨ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਲਾਭ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਗਰਵ ਵੰਜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਗਰਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਜਾਈਏ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਮਾਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਵਾਦ ਖਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਵਾਦ ਖਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਮਖਾ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਾਮਖਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਗੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ।
ਮਨਮੁਖੀਆਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਵਾਦ ਖਪਾਈ ਹੈ, ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੱਗ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ ਬੰਨ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੀਐ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਘਾਲਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਵੈਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।